یہ تعلیم کا محاذ ہو، خواہ وہ میدان تجارت کا میدان ہو، خواہ وہ میدان وہ سیاست کا میدان ہو، خواہ وہ میدان وہ صحافت کا میدان ہو، ہر میدان کے اندر جب تک کہ صاف ستھرے لوگ اور اچھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، سمجھدار اور سنجیدہ لوگ، دانشور اور دانشمند لوگ نہیں آئیں گے، اس کے بغیر سماج کا صحیح تصور کرنا اور معاشرے کا صحیح تصور کرنا یہ انتہائی غلط ہوگا، یہ غلط تصور ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سماج کے وہ صاف ستھرے کردار کے لوگوں میں بتلانا چاہتا ہوں، میں آواز دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کا نظریہ ابھی کے حالات میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سائڈ میں رہنا چاہیے، الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے اور اپنی سرگرمی بھی نہیں دکھلانی چاہیے، لیکن وہ اگر اس طرح سے ہمارا عمل رہا اور ہم دور دور رہے اور دور دور رہ کر کے الگ تھلگ رہ کر کے اگر برا کہتے رہے، اس کو غلط سمجھتے رہے، تو یاد رکھیے کہ وہ گندگی دھیرے دھیرے اتنا آگے بڑھ جائے گی سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر، وہ گندگی اور وہ غلط چیزیں اتنا آگے بڑھ جائے گی کہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے گی اور آپ کے دامن تک پہنچ جائے گی اور آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور آپ بھی دھیرے دھیرے اسی کے اندر آپ ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا معاشرہ یا ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اگر صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، مہذب ہو، باکردار ہو اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل اگر چاہتے ہیں تو ہم کو میدان میں آنا ہوگا اور ہم کو میدان میں آنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا اور اچھے لوگوں کا اور صاف ستھرے کردار کے لوگوں کا تعاون کرنا ہوگا، وہ کسی بھی میدان میں ہو۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، چاہے تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے سیاست کے میدان میں ہو، چاہے زراعت کے میدان میں ہو، چاہے صحافت کے میدان میں ہو، چاہے تجارت کے میدان میں ہو، اور الحمدللہ ہمارے اس نورچک پنچایت کے اندر صلاحیت کے لوگ موجود ہیں، لیکن اسی ڈر سے اور اسی خوف سے کہ کچھ لوگوں نے ہمارے پنچایت کو اتنا بدنام کر دیا، اتنا دھوکے میں رکھا اور اتنا مکر و فریب کا جال بچھایا ہے کہ سب کو اسی آئینے سے اور اسی چشمے سے اور اسی نگاہ سے اور اسی آئینے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا سماج اور ہماری پنچایت ایک مثالی پنچایت ہو اور ایک آدرش پنچایت ہو، ایک آئیڈیل پنچایت ہو اور ایک نمونہ ہو اور ایک مثال ہو، بستی بلاک کے لیے نہیں، مدھوبنی ضلع ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے بہار کے لیے ہم چاہتے ہیں اور ہماری یہ فکر ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارا یہ نورچک پنچایت ایک دوسرے پنچایت کے لیے اور پورے بہار کے لیے ایک آئیڈیل ہو اور ایک نمونہ ہو اور ایک مثال ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی اور ہمیں میدان میں آنا ہوگا اور عملی طور پر میدان میں آنا ہوگا، صرف الفاظ کے ذریعے سے اور صرف زبانی جمع خرچ کر کے صرف اپنی حاضری درج کرانے سے یہ کام نہیں ہوگا، قربانی دینی ہوگی اور عملی طور پر میدان میں آنا ہوگا۔ اگر آج کوئی لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں اور اس کا گلہ کرتے ہیں کہ اور ہماری پنچایت بالکل تہس نہس ہو گئی ہے اور برباد ہو چکا ہے اور بالکل ہماری پنچایت گویا تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، ترسری اور پستی کی طرف جا رہی ہے اور بالکل بدنام ہو چکی ہے، تو یاد رکھیے یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا، یہ صرف بولنے سے نہیں ہوگا۔ جہاں تاریخ ہوتا ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے، تو صرف چلانے سے نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر اندھیرا ہے اور یہاں پر تاریخ ہے، یہ چلانے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اندھیرا کا نام لینے کے بجائے اور تاریکی کا نام لینے کے بجائے آپ اپنے عمل سے بڑھ کر ایک چراغ جلا دیجئے، ایک بلب جلا دیجئے، بغیر کچھ چلائے ہوئے، بغیر کچھ چیخے ہوئے آپ ایک بلب جلا دیجئے۔ جہاں بلب آپ جلائیے گا، جہاں چراغ آپ روشن کیجئے گا، وہ اندھیرا خود بخود چھٹ جائے گا، وہ دور ہو جائے گا، وہ تاریکی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو میں چاہتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ
احساس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح احساس ہے کہ ہمارا یہ پنچایت اگر ظلمت اور اندھیرے اور تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو آپ کو صرف ایک چراغ جلانا ہے، آپ کو ایک صرف دیا روشن کرنا ہے، آپ کو ایک بلب جلانا ہے، اور بلب جلانا ہے نویز صاحب کی شکل میں، نویز صاحب کے روپ میں آپ ایک بلب جلائیے، آپ ایک دیا روشن کیجئے، اور آپ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اس پنچایت کے اندر ہر گھر کے اندر روشنی پہنچے گی، اور ہر گھر کے اندر اجالا ہوگا، اور ہر گھر روشن ہوگا، وہاں روشنی ہوگی، وہاں خوشی ہوگی، نفرت کا ماحول ختم ہوگا، شکوے شکایت کا بازار ختم ہوگا، اور وہاں سب ایک دوسرے سے گلے مل کر کے خوشی خوشی سماج کے اندر، پنچایت کے اندر، گھروں کے اندر آپ رہیں گے۔ آپ یقین رکھیں، پہلے ایک موقع دیں۔ تو بہرحال میں انتخابات کے تعلق سے ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک دنیاوی معاملہ ہے، یہ پنچایت اور پنچایت الیکشن ہو، چاہے MP کا الیکشن ہو، یہ صرف دنیاوی ایک معاملہ ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ دین سے دور رکھنا، یہ دین سے جو لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، یہ صرف کچھ لوگوں نے یہ دین کو نماز اور روزے تک محدود کر رکھا ہے کہ یہ دین نام ہے صرف نماز کا، صرف روزے کا، صرف حج کا۔ ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے اور اسلام نے جہاں نماز، روزے اور دیگر عبادات کے سلسلے میں ہدایت دی ہے، وہیں سیاست کے تعلق سے بھی یہ پیغام دیا ہے اور یہ تعلیمات دی ہے اور یہ ہدایت دی ہے کہ دین کا تعلق اس سے بھی ہے، اس لیے کہ جہاں ہم ووٹ دیتے ہیں، جہاں ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہمارے ووٹ کی جو حیثیت ہے وہ گواہی کی ہے، وہ شہادت کی ہے، اور شریعت نے اور اسلام نے اس کو اسی نظریے سے دیکھا ہے کہ ووٹ کی جو حیثیت ہے وہ ایک گواہی کی ہے، وہ ایک شہادت کی ہے۔ ہم جس امیدوار کو اور جس کینڈیڈیٹ کو ہم اپنا ایک ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں اور یہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے، پنچایت کے لیے بہتر ہے، سماج کے لیے بہتر ہے، وہ اچھا کام کر سکتا ہے، وہ کہ یہ ہماری شہادت ہے اور یہ ہماری گواہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ گواہی، یہ گواہی اور شہادت کی حیثیت سے ہے تو اس لیے ووٹ دینا یہ گواہی اور شہادت ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اور اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر الیکشن کا موقع ہو اور ووٹ کا موقع ہو تو ہر ایک شخص جس کو ووٹ دینے کا حق ہے، ہر ایک شخص چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھے ہو، ہر ایک شخص کو ووٹ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ گواہی ہے، یہ ایک شہادت ہے۔ اور اگر کوئی صرف یہ کہہ کر کے اپنا دامن بچا لیتا ہے کہ کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، ہم کو ووٹ کی جھنجھٹ کیا کرنا ہے، ہمیں ووٹ سے کیا لینا دینا ہے، ہم کو اس سے کوئی معنی مطلب نہیں ہے دوستو۔ تو آپ سمجھیے تو اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی گواہی کو چھپاتا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہا اگر گواہی کو تم مت چھپاؤ، اگر کوئی گواہی کو چھپاتا ہے اور شہادت کو اگر چھپاتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہوتا ہے اور یہ گناہ کا کام کرتا ہے اور یہ حرام کام کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جو آپ ووٹر ہیں تو آپ ووٹ ضرور دیجئے، آپ ووٹ کو مت رکھیے، ووٹ کو مت بچائیے، ووٹ کی حفاظت کیجئے اور اپنا بہتر نمائندہ منتخب کیجئے، اپنا بہتر امیدوار منتخب کیجئے۔ یہ ووٹ کا حق یہ بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کے لیے، یہ بہت ہی بڑا مضبوط اسلحہ ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نے شکایت کرتے ہیں تو امیدوار اچھا نہیں ملا، کینڈیڈیٹ جو ہے کہ اچھا نہیں جیتا، تو یہ شکوہ شکایت کا موقع یہ تو الیکشن کے بعد جو ہے کرنے کا نہیں ہے، ابھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر الیکشن کے بعد نتائج آ جانے کے بعد اگر آپ کے مزاج کے خلاف اور آپ کی طبیعت کے خلاف اگر امیدوار اگر نہیں آ سکا، جیت نہیں ہو سکا، پھر آپ کو شکوہ شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، گیلا کرنے کا اور تبصرہ کرنے کا اور تذکرہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنا حق صحیح وقت پر اس کا استعمال آپ نے نہیں کیا۔ اس لیے ابھی یہ موقع ہے کہ آپ اپنے حق کا صحیح استعمال کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ قوم ملت کا باشعور افراد
पढ़ा लिखा अफराद अगर पंचायत का उम्मीदवार होना चाहिए तो अभी आपके पास मौका है। आप अपना फैसला लीजिए और मजबूती के साथ फैसला लीजिए। आप चाहते हैं कि हमारी पंचायत बेहतर हो और तरक्की के रास्ते पर गामजन हो और विकास का काम हो, तो बहरहाल अपने उम्मीदवार को बेहतर मुंतखब कीजिए, यही मौका है। वरना न होने खता की सदियों ने सजा पाई। बहरहाल एक बात तो ये है, मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता था, इसलिए मैंने इस हवाले से कुछ बात आपके सामने रखी। इंतखाबात के ताल्लुक से और भी बहुत सारी खराबियां हैं। मसलन एक खराबी ये भी है इंतखाबात के ताल्लुक से और इलेक्शन के ताल्लुक से, जहाँ बहुत सारी खराबियां पाई जाती हैं, उसमें एक खराबी ये है कि हमारे बहुत से उम्मीदवार का मकसद ये होता है कि हम खाली ओहदा को हासिल करें और इक़्तिदार को हासिल करें, मनसब को हासिल करें। जो मुखिया का पद है हम सिर्फ उसको हासिल करें, किसी तरह से हासिल हो जाए और उसको हासिल करने के लिए अपने तन मन धन सबकी बाजी लगा देता है और उसको हासिल करने के लिए जितने भी जो भी काम करना पड़ता है, चाहे जायज हो नाजायज हो, चाहे गलत हो हलाल हो कि हराम हो, सियाह हो कि सफेद हो, उसकी कोई तमीज नहीं होती है और उसका ना कोई ख्याल रखा जाता है और इस काम को करता है कि किसी तरह से इक़्तिदार हासिल हो जाए, किसी तरह से ओहदा हासिल हो जाए, किसी तरह से मनसब हासिल हो जाए और हम मुखिया की कुर्सी को हम हासिल कर ले। ये मकसद होता है वो है कि मादी मनफत और मादी फायदा या और भी अपना फायदा हासिल करने की नीयत होती है। याद रखिए, ऐसे लोगों को पहचानिए जिसकी ये नीयत हो, जिसका ये मकसद हो कि सिर्फ हमें लज्जत हासिल करना है। ओहदा हासिल करने के लिए हमें सिर्फ लज्जत हासिल करना है, हमें सिर्फ नफा हासिल करना है और हमें अपने मादी वसाइल को हासिल करना है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों को निगाह में रखिए कि आप बाशऊर लोग हैं, आप लोग तजर्बाकार आदमी हैं। जो भी यहाँ बैठे हुए हैं हम समझते हैं कि ये सब मुर्चक पंचायत का एक दिमाग है, बाशऊर तबका है, पढ़ा लिखा तबका है। इसको मैयार नहीं बनाना चाहिए कि कितने लोग हैं, बल्कि हमारा मैयार तो ये होना चाहिए किस तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, किस तरह के मैयार के लोग बैठे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि पूरे पंचायत का यहाँ दिमाग बैठा हुआ है, यहाँ दिल बैठा हुआ है और जो लोग भी बैठे हुए हैं बहरहाल वो भी तालीम याफ्ता बाशऊर हजरात हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी सोच और अच्छी फिक्र के मालिक और हामिल हैं और वो चाहते हैं कि अच्छे लोग आए। तो बहरहाल ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों को याद रखिए जिसका मकसद ही सिर्फ अपना ज़ाती फायदा हासिल करना हो या सिर्फ हुकूमत करना हो। ऐसे लोगों को पहचानिए। मैं समझता हूँ कि अभी जिस उम्मीदवार के नॉमिनेशन में आए हैं उनका मकसद ये नहीं है, हरगिज़ नहीं है। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ आज के इस तकलीफ और प्रोग्राम से, मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो उम्मीदवार आपके सामने है मुखिया के ओहदे के लिए, उसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि हमें ओहदा हासिल करना है या इक़्तिदार हासिल करना है और हमें नफ़ा हासिल करने के लिए मेरी ये सारी कोशिशें हो रही हैं, मेरी ये सारी मेहनतें हो रही हैं। मैं भी समझ रहा हूँ और आप हज़रात भी समझ रहे हैं कि जो अभी मुखिया के उम्मीदवार हैं उनके अंदर इतनी सलाहियत है, उनके अंदर इतनी काबिलियत है, उनके अंदर इतनी लियाकत है, उनके अंदर इतनी एबिलिटी है, तो वो इससे अलग हट करके भी अपना अच्छा जॉब और अपना अच्छी नौकरी कर सकता है। 25-50 हज़ार रुपया महाना कमाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपने देखा भी है कि उनकी दुकान भी है, वो प्रैक्टिस भी करते हैं और दवा की भी दुकान है, चप्पल की भी दुकान है, रेडीमेड कपड़े की भी दुकान है और अलग से भी उनका मशगला रहा है। तो जहाँ पैसे कमाने की बात है तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर अल्लाह ने इतनी क्वालिटी रखी है, इतनी सलाहियत रखी है कि इससे अलग हट करके वो 25-50 लाख रुपया कमा
पाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और मेरे इल्म के मुताबिक उनको जॉब भी मिल रहा था, जॉब के लिए ऑफर भी हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कहकर उस जॉब को छोड़ दिया कि नहीं, मैं अपने पंचायत का सपूत हूँ, मैं अपने पंचायत का बेटा हूँ और मैं अपनी पंचायत को अच्छा बेहतर देखना चाहता हूँ, मैं रोशन देखना चाहता हूँ, उसको चमकता हुआ देखना चाहता हूँ हर एतबार से, सिर्फ सियासत ही के एतबार से नहीं। इसलिए कि आपका उम्मीदवार सिर्फ एक सियासी नहीं है, बल्कि आपका उम्मीदवार जहाँ एक सियासी एतबार से है, वही आपका उम्मीदवार तालीम याफ्ता, तालीमी मैदान में भी काम करने का जज्बा है, वही आपका उम्मीदवार तिजारत के मैदान में भी उनका काम करने का जज्बा और हौसला है। और हम समझते हैं कि नूरचक पंचायत के अंदर जो भी अपराध छोटी बड़ी तिजारत करने का जज्बा रखते हैं और हुनर रखते हैं और थोड़ी भी अगर उसके अंदर ये एहसास और जज्बा है, तो हम समझते हैं कि आपका ये उम्मीदवार उसके लिए भी खड़ा होगा, उस मैदान में भी खड़ा रहेगा, तिजारत के मैदान में भी खड़ा रहेगा, तालीम के मैदान में अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका ये उम्मीदवार तालीम के मैदान में भी खड़ा रहेगा। और आपके आराम को अगर सियासी एतबार से भी कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी, छोटे ऑफिस से लेकर के बड़े ऑफिस तक, यहाँ पे नूरचक पंचायत से लेकर के ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर के जिला तक और जिला से लेकर के बिहार तक भी जहाँ तक जरूरत पड़ेगी, हम ये समझते हैं कि आपके उम्मीदवार के अंदर इतनी क्वालिटी है कि वहां तक वो खड़ा रहेगा, आपके समस्या के हल के लिए, समाधान के लिए वो खड़ा रहेगा। तो चाहे वो ज़राअत के मैदान में भी हो, चाहे तिजारत के मैदान में भी हो। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि इन्हीं गुफ्तगू के दौरान एक जो है नारा बुलंद करेगा ये बच्चा, एक नारा बुलंद करेगा और आप लोग जिंदाबाद भी कहकर हौसला बढ़ाएंगे कि नूरचक पंचायत जिंदाबाद, नूरचक पंचायत की जनता जिंदाबाद, नवाब बाबू जिंदाबाद, नवाब बाबू जिंदाबाद, नूरचक पंचायत जिंदाबाद, नूरचक पंचायत की जनता जिंदाबाद। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि इंतखाबात और इलेक्शन के ताल्लुक से जो खराबी है, मैं उस पर रोशनी डाल रहा था, वही एक खराबी ये भी है। मैं बता देना चाहता हूँ इंतखाब और इलेक्शन के ताल्लुक से एक खराबी ये भी है कि बहरहाल आप नॉमिनेशन में भी जाते हैं और जो नॉमिनेशन जो ब्लॉक पे हो रहा है, ब्लॉक तक हम लोग जाते हैं और जाने में इतनी भीड़ भाड़ लगा करके आप जाते हैं, मजमा के साथ जाते हैं तो पूरा रास्ता जाम रहता है, पूरा रास्ता ट्रैफिक का मसला पैदा हो जाता है, ट्रैफिक का मसला पैदा हो जाता है। और जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो बीमार किस्म के लोग होते हैं, वो कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना होता है या कहीं किसी को ऑफिस पे जाना होता है, लेकिन ट्रैफिक का मसला इतना खतरनाक खराब हो जाता है कि वो बीमार आदमी वक्त पर नहीं पहुंच पाता है और वो ऑफिस जाने वाला आदमी अपने वक्त पर नहीं पहुंच पाता है और जरूरत के लिए दूसरी जगहों पर जा रहा है, तो उसकी जरूरत मुतासिर हो जाती है। और शरीयत और इस्लाम इसको भी अच्छी निगाह से नहीं देखता है कि किसी को तकलीफ पहुंचाया जाए और किसी का रास्ता रोका जाए। तो हम ये समझते हैं कि हम लोग का ये मिशन नहीं है और न हम लोग का ये प्रोग्राम और इरादा है कि हम अपने मुसाफिर भाइयों को भी, अपने जरूरतमंद भाइयों को भी, अपने बीमार और माजूर भाइयों को भी और अपने ऑफिस जाने वाले भाइयों को भी हम तकलीफ पहुंचाए या हम रास्ता रोके, ये हम लोगों का मंशा नहीं है, ये हम लोग का मकसद नहीं है और हम लोग न इसको कतई पसंद करते हैं और न हम लोग ये चाहते हैं। इसलिए अगर हम लोग जाएंगे इस्तकबाल के लिए, अगर हम लोग जाएंगे अपने उम्मीदवार के इस्तकबाल के लिए, तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो ट्रैफिक का मसला है उसका ख्याल रखेंगे, जो जरूरतमंद लोग हैं उनका भी ख्याल रखेंगे। जी उनका भी ख्याल रखेंगे। इसलिए कि हम लोग का हर एक चीज पर ख्याल है कि किसी तरह की कोई तकलीफ हमारी तरफ से और हमारी जात से किसी भी जनता को और किसी भी तबके और धर्म के लोगों को नहीं पहुंचना चाहिए। और हम लोग का ये संकल्प है और हम लोग का ये अहद है और इसी संकल्प और इसी अहद के साथ हम लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं कि भगवान ने अगर मौका दिया
दिया तो यकीन रखिए कि हम लोग हमारी ज़ात से जहाँ तक होगा फायदा पहुँचेगा, किसी को कोई तकलीफ पहुँचाने का हम लोग काम नहीं करेंगे। इसलिए इस लाइन से भी हम लोगों का जो रोड मैप है, इस लाइन से भी यही है और इसी तरह से हम लोग काम करना चाहते हैं। एक दूसरी खराबी ये भी है, इलेक्शन के ताल्लुक से एक दूसरी खराबी ये है कि इलेक्शन के मौके पर बहुत सारे इश्तिहारात, बहुत सारे पंफलेट और बहुत सारे बैनर और बहुत सारे हुडिंग का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे दीवार के ऊपर, बहुत सारे मकानात के ऊपर, बहुत सारी दुकानों के ऊपर लगा दिया जाता है। उस दुकान को और मकान को बिल्कुल कलर कर दिया जाता है इस हुडिंग से, पोस्टर से, बैनर से, पंफलेट से। और हद तो ये होती है कि साहिब मकान से, जिसका मकान होता है, जिसकी दुकान होती है, जिसकी दीवार होती है, जिसकी जगह होती है, उससे इजाजत तक नहीं लिया जाता। हमारा धर्म और हमारी शरीयत इसकी भी इजाजत नहीं देती है कि बगैर इजाजत लिए हुए, बगैर परमिशन लिए हुए, बगैर उसकी रजामंदी के हम किसी के मकान को, किसी के दुकान को और किसी की जगह को हम इस्तेमाल करें। ये भी एक तरह से तकलीफ पहुंचाना हुआ और हमारा धर्म और हमारा मजहब किसी को तकलीफ पहुंचाने को हराम करार देता है। इसलिए हम लोग ये भी काम नहीं करना चाहते हैं। अगर हम ये काम करेंगे तो हम एतमाद में लेकर करेंगे, परमिशन लेकर करेंगे, उसकी रजामंदी के साथ हम काम करेंगे तो हम लोग का एक ये भी मिशन है, इस तरफ भी हम लोगों की निगाह है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात मैं कह करके बात खत्म करना चाहता हूँ कि एक स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था और प्रोग्राम का एक हिस्सा था ड्रामा। कुछ छोटे बच्चों का एक ड्रामा था, प्रोग्राम का वो एक हिस्सा था। और उस प्रोग्राम के अंदर उस क्षेत्र के एमएलए साहब भी मौजूद थे, उसी क्षेत्र के और उसी हल्के के एमएलए साहब भी मौजूद थे। और प्रोग्राम में बच्चों का प्रोग्राम का हिस्सा का एक ड्रामा, और ड्रामा जो बच्चा पेश कर रहा था, तो उस ड्रामे का उन्वान था जनता और नेता। उस ड्रामे का उन्वान था जनता और नेता। और जो बच्चा वो ड्रामा पेश कर रहा था तो जनता की जो समस्याएं हैं और क्षेत्र की और जो उस हल्के और खित्ते की जो समस्याएं हैं, जो मसाइल हैं, जो कठिनाइयां और दुश्वारियां हैं, वो उसके ताल्लुक से वो बच्चा अपने ड्रामा के जरिए से पेश कर रहा था और बतला रहा था कि हमारे हल्के की ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये कठिनाई है, यहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ दुश्वारी हो गई, वहाँ मसाइल पैदा हो गए। और नेताजी भी उसी प्रोग्राम में शामिल हैं। बहरहाल जब ड्रामा खत्म हुआ और उस नेताजी को जो एमएलए साहब थे, जब उनको माइक पर बुलाया गया संबोधन करने के लिए, स्पीच देने के लिए, खिताब करने के लिए, तो उस नेताजी ने कहा कि मेरे प्यारो दोस्तों, मेरे प्यारे वोटरों, मेरे बड़े प्यारे जनतों, मैं ये एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जो भी कोताही हुई है इस हल्के में, मेरे इस हल्के में और मेरे इस क्षेत्र में मेरी तरफ से जो भी कोताही हुई, जो भी आपको परेशानी हुई और जो भी आपको दुश्वारी हुई है और जो भी मसला आपके साथ पेश आया है, उसके जिम्मेदार है मेरी जनता, आप खुद हैं, मैं नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ कि आप जनता ही ने मुझको तो चुना है। आप जान रहे थे कि ये प्रतिनिधि और ये कैंडिडेट और ये उम्मीदवार अगर निकम्मा है, नाकारा है, कोई काम का नहीं है, हमारा कोई काम नहीं कर सकता है, तो आपने क्यों मुझको चुना? इसलिए ये मेरा कसूर नहीं है, मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि जो गलती आपने पहले की है फिर उस गलती को नहीं दोहराइए, वरना फिर जो है आप पछताइएगा, फिर नहीं कहिएगा कि हमारे पंचायत का ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये मसला रह गया, तो फिर ये कहने का आपको हक नहीं होगा। इसलिए मजबूत फैसला लीजिए
یہی کہہ کر کے ہم آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ سے بہتر توقعات اور امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ نورچک پنچایت کے لیے آپ اپنی قربانی دیجیے گا اور ایک تاریخ بنائیے گا، تاریخ کا ایک حصہ بنیے گا. شکریہ. انشاءاللہ نورچک پنچایت زندہ باد. نورچک پنچایت کی جنتا زندہ باد. نوید بابو زندہ باد. اور نامنیشن ہو چکا ہے کینڈیڈیٹ کا، تو اب ہم لوگ یہاں سے چلیں گے. کینڈیڈیٹ کو ہم لوگ دھجوا سے ریسیو کر لیں گے اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارا 10 منٹ کا بھاشن ہوگا، وہ آپ لوگ سنیے گا. اس کے بعد ہم لوگ گھر چلے جائیں گے. ماتر دھجوا جانا ہے اور دھجوا سے آنا ہے، مطلب ملت چوک. ٹھیک ہے؟ تو آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ جو چلنا چاہتے ہیں، جو بوڑھے ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تھکے ہوئے ہیں ان کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جو جانا چاہتے ہیں وہ چلیں ہمارے ساتھ. ہم لوگ پیدل ہی چلیں گے. کینڈیڈیٹ کا نامنیشن ہو چکا ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ ملت چوک پیٹرول پمپ پہ آ چکے ہیں. آپ تمام لوگ جوش اور ہوش کے ساتھ چلنا ہے. مطلب یہ کہ بالکل سنبھل کے، اور سب لوگ ہیں تیار. نوید بابو زندہ باد. جیتے گا بھائی، جیتے گا. نوید بھائی زندہ باد. جیتے گا بھائی، جیتے گا. کھیلا ہوگا. اور ایک بات، جتنے بھی لوگ جب آئیں گے تو آپ لوگ لیں گے اور ہم لوگ چلتے ہیں پیدل مارچ، ہم لوگ دھجوا تک چلیں گے. ترتیب بنا کر کے، لائن بنا کر کے چلیں گے شانتی کے ساتھ، اور بالکل ایک دوسرے پر دقت نہ کریں گے اور شانتی کے ساتھ. جو ہماری بات جو پوری ہے اگر وہ نہیں چل سکتی ہے تو مہربانی کر کے وہ یہاں بیٹھے جو جوان ہے وہ ساتھ چلیں، اور جو پوری ہے وہ انتظار کریں. ہم لوگ آتے ہیں 10 منٹ میں ہم لوگ آئیں انشاءاللہ.